Welcome to all. R34 machining process. So previous classes we saw grinding machines, right? So we saw introduction of grinding machine. Now we are going to see the types of grinding, what it is, and then the classification, right? So we know that grinding, it is one of the abrasive machining. Why we say abrasive means we use some abrasive particles. With the help of abrasive particles, we will remove the unwanted material. Abrasive particles nothing but our small particles like stone. It is a small stone. So it is a abrasive machining process. It is one of the surface finishing operation. Why we say surface finishing means we will get exact dimensional component. For example, if you want 9 mm diameter cylinder rod, you can get exactly 9 mm, approximately 9.001 you can get. So it would look like a surface finishing, because after grinding the surface look like a glass finish. So it is a surface finishing operation where very thin layer of metal is removed in the form of fine dust particles, and the metal removal thickness is varied from 0.25 to 0.5 mm. Right, so this is some of the introduction, and it can be grinding can be defined as metal removal process by the abrasive action between rotating and abrasive wheels and the workpieces. Right, so grinding operation, it is like a abrasive machining process. It is comes with the surface finishing operation. We will remove the material up to 0.25 to 0.5 mm. It can also defined as material removal process by the abrasive action between rotating abrasive wheel and the workpiece. Right, so the material will be removed with the help of abrasive action between rotating wheel and the workpiece. Right, so wheel and workpiece relative motion enna appadina, it is a rotating motion, right? Okay, so the principle of grinding, again the workpiece is fed against a constantly rotating abrasive wheel so that a thin layer of metal is removed from it. So workpiece பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்டா ரொட்டேட் ஆகிற கிரைண்டிங் வீலுக்கு ஆப்போசிட்ல we will apply. The workpiece is fed against a constant rotating abrasive wheel so that a thin layer of metal is removed from it. Right. Okay. Types of grinding or kinds of grinding. So we have two types: rough, precision. Rough means the metal removal rate is huge. So for example, எனக்கு வந்து ஒரு 10 mm யூனிட்ஸில் ஒரு லென்த்தில் I need a component. I have a 12 யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த 2 mm பார்த்தீங்க அப்படின்னா we will do rough cut. So 1.8 வரைக்கும் remaining 0.2 வந்து we will do some finishing. ஸோ ரஃப் கட்டு, ப்ரிசிஷன் கட். ஸோ ரஃப் கட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் அதிகமாக இருக்கும். ஃபினிஷிங் கட்டில் மெட்டல் ரிமூவல் ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ரஃப் கட்டில் கட்டிங் ஃபீடெலாம் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம திக்னஸ் அதிகம் மெட்டலை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். அப்போ நான் ஸ்லோவாக தான் போவோம். இஃப் இட் இஸ் ப்ரிசிஷன் கட் அப்படின்னா கட்டிங் ஸ்பீட் எல்லாமே ஹையாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் ரிமூவ் த மெட்டீரியல், சூப்பர் ஃபினிஷிங் கிடைக்கும். ரைட், ஸோ கிரைண்டிங், இட் இஸ் அ மெஷின். Grinding machine, it is a power operated machine tool where the workpiece is fed against a constantly rotating abrasive wheel so that it is called a grinding wheel, so that a thin layer of metal is removed from the workpiece. So grinding machine அப்படின்றது ஒரு power operated machine tool. அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் பீஸ் வந்து நம்ம கிரைண்டிங் வீலுக்கு அகேன்ஸ்டாக, ரொட்டேட்டிங் கிரைண்டிங் வீல் அகேன்ஸ்டாக நம்ம மூவ் பண்ணுவோம். ஸோ தின் லேயர் ஆஃப் மெட்டல் வந்து ரிமூவ் ஆகும். அதான் கிரைண்டிங் மிஷின். So grinding machine, again based on the metal removal rate and purpose, we have a two classification. One is a rough grinder and another is a precision grinders. Okay, rough grinders பார்த்தீங்க அப்படின்னா to remove more stuff than the other grinders. Example பார்த்தீங்கன்னா floor stand and bench grinders, portable flexible soft grinders, swing frame grinders, abrasive belt grinders. ஸோ நம்ம இதில் வந்து நம்ம floor stand bench grinder பார்க்க போகிறோம். ஓகே, வாட் இட் மீன் பை ஃப்ளோர் ஸ்டாண்ட் அண்ட் பெஞ்ச் கிரைண்டர். ஸோ கிரைண்டிங் வீல் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ளோரில் இருந்துச்சு, டேரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃப்ளோர். அதுவே ஃப்ளோர் ஸ்டாண்டு, ஃப்ளோரில் இருக்கிற ஸ்டாண்டில் வச்சோம்னா ஃப்ளோர் ஸ்டாண்ட். பெஞ்ச் கிரைண்டர்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் அ போர்ட்டபுள், பெஞ்சில் ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் ஜென்ரலி இட் யூஸ்டு ஃபார் ஸ்னாகிங் அண்ட் ஆஃப் அண்ட் கிரைண்டிங் ஆஃப் வேரியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கட்டிங் டூல்ஸ் இன் டூல் ரூம்ஸ், ஃபவுண்ட்ரிஸ் அண்ட் ஜென்ரல் ரிப்பேர் ஷாப்ஸ். ஸோ ஃப்ளோரு, இந்த பெஞ்ச் கிரைண்டர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் ஹேண்ட் கிரைண்டிங்காக வேரியஸ் மெட்டீரியல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டூல் ரூமில், ஃபவுண்ட்ரியில், ஜென்ரல் ரிப்பேர் ஷாப்ஸில் we will use. It carries a horizontal spindle having a grinding wheel mounted on both the ends. ரைட், ஸோ இது வந்து ஒரு ஹரிசாண்டல் ஸ்பிண்டில் இருக்கும். ஸ்பிண்டில் அப்படின்றது ரொட்டேட்டிங் எலிமெண்ட். ரெண்டு ஹரிசாண்டல் ஸ்பிண்டில் ரெண்டு சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரைண்டிங் வீல் மவுண்டாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் இருந்தது. So we have a horizontal spindle. So இது ஒரு horizontal spindle இருக்கும். At the end of the horizontal spindle we have a grinding wheel. It also rotates. So horizontal spindle rotate ஆச்சுன்னா grinding wheel rotate ஆகும்.
It carries a horizontal spindle having grinding wheel mounted on the both sides. It can be suitably bolted on bench at convenient height. So இது வந்து பெஞ்சில் மாட்டிருக்கும் at our convenient height க்கு ஏற்ற மாதிரி பெஞ்சில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். The floor or pedestal grinder. So we know that pedestal fan அப்படின்றது ஒரு pedestal ஒரு லாங் காலம் இருக்கும். காலம்ல வந்து நம்ம ஃபேன் மாட்டிருப்போம். Instead of wall or wall fan மாதிரி மேலே மாட்டுற ஃபேன் இல்லாமல் pedestal fan மாதிரி we have a pedestal grinder தான் we can say it's a floor stand. So the floor or pedestal grinder is nothing but a bench kind of the above type mounted on a steel stand or pedestal of suitable height. So pedestal ஒரு ஸ்ட்ரெச்சரில் வச்சு பண்ணுறோம். This grinders are also used for polishing by replacing the grinding wheel or polishing wheel. So again நம்மளுக்கு தெரியும் tool life அப்படின்றது ஒரு டூல் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஆஃப்டர் மெஷின் பண்ணுறப்ப டூலோட ஷார்ப்னஸ் வந்து குறையும். ஸோ இந்த இன்பிட்வீன் டயத்தை தான் வந்து டூல் லைஃப் சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு டூலை வந்து அகெயின் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ கேன் யூஸ் கிரைண்டிங், ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த இமேஜ் ஆஃப் ஃப்ளோர் ஸ்டாண்ட் ஆர் பெஞ்ச் கிரைண்டர்ஸ். ஸோ இது ஒரு பெஞ்சில் இருக்கலாம் ஆர் ஒரு பெடஸ்டியல் ஃப்ளோர் ஸ்டாண்டில் இருக்கலாம். ஸோ ஃப்ரம் பாட்டம் வி ஹாவ் அ பேஸ், right. So we have a base and then we have a body. The body it acts as a housing of horizontal spindle. At two end of horizontal spindle we have a grinding wheel and we have some safety skin. So பர்ரு வெளியே வரும், சிப் வெளியே வர்றப்ப நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒரு சேஃப்டி ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கேன். அகெயின் we have work rest here. So I can place my work here. என்னோட ஒர்க் பீஸை வந்து நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இது நார்மலாக நம்ம எல்லாமே பார்த்துருப்போம். ஸோ அகெயின் these are the some of the types of bench grinders. Right, some of the types of bench grinders. Okay, the next one this comes with the rough grinder. So இது வந்து பார்த்தது rough grinder, floor and stand. But we have a precision grinder. So precision grinder அப்படிங்கிறது it removes the less material. It removes less material. To remove less stock we can say is a precision grinder. So types of பொறுத்த வரைக்கும் according to the type of surface generated in the workpiece they may be classified as surface grinding machine, cylindrical grinding machine, internal grinding machine, tool and cutter grinding machine. So there are 4 types. Surface grinding இருக்கு, cylindrical grinding இருக்கு, internal grinding machine இருக்கு, tool and cutter grinding machine இருக்கு. Right, so surface grinding machine, cylindrical grinding machine, internal grinding machine, tool and cutter grinding machine. So there are 4 types and more. நிறைய டைப் இருக்கு. நம்ம இத நாலு தான் பார்க்க போறோம். So rough cut அப்படின்றது removal rate, to remove more stock. ரொம்ப அதிகமாக மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணோம். One of the example is floor stand or pedestal or bench grinders. Precision grinder அப்படின்றது metal removal rate is very less. There are many types. Some of the types are surface grinding, cylindrical grinding, internal grinding, tool and cutter grinding machine. So we will see one by one. Okay, the first one is surface grinding machine. இது நேம்லேயே இருக்கு. எதை கிரைண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா சர்ஃபேஸை கிரைண்ட் பண்ண போறோம். Right, so this is surface grind bar. The workpiece is fed against a constantly rotating abrasive wheel, so the thin layer of metal is removed from it. So this is a basic principle of grinding. So basic working principle தான் இங்கேயும் அதே தான் சொல்கிறோம். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கியூப் மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ், ஒரு ஃப்ளேஸ். இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டில் சர்ஃபேஸை வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ கேன் யூஸ் சர்ஃபேஸ் கிரைண்டிங் மிஷின். ரைட், ஸோ இந்த ஒர்க் பீஸ் டைப் இட் மே பி த ஃப்ளாட்டாக இருக்கலாம், ஆர் இட் மே பி த ஆங்குலர், ஆர் இட் மே பி த irregular surface. ரைட், ஸோ இந்த ஒர்க் பீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேபிளில் இருக்கும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பிண்டில் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கும். ஸோ மெஷினில் இருக்கும். ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் கிரைண்டிங் மிஷின். ஸோ ஃப்ரம் பாட்டம் வி ஹாவ் அ பெட். ஸோ பெட் ஆர் பேஸ். So it is made by the cast iron. It must withstand all the forces and the vibration, and it acts as a reservoir for cutting fluids. Right, so bedக்கு மேல பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு ப்ளூ கலர் இருக்குல, this is nothing but our saddle. It provides the motion. Right, so it provides the motion of the table. So table has a reciprocating. So table வந்து reciprocate ஆகும். Again we have a what it is tool, grinding wheel. We have a grinding wheel. It is connected to the spindle, horizontal spindle, and it is connected to the column. Vertical structure oda per vandu column. So column, at top of column we have a wheel head, and wheel guard we have a grinding wheel. So workpiece pathinga appadina it may reciprocate. Right, it may reciprocate. So workpiece pathinga indha mari reciprocate agum. Cutting speed, feed depth eppadi kudupom appadina indha column vandu we can adjust. So column can move up and down. Column like the wheel head pathina it can move up and down. So according to our design we can move the wheel head. So wheel head மேலே கீழே மூவ் பண்ணிக்கலாம். இதான் வந்து சர்ஃபேஸ் கிரைண்டிங்கோட ஒரு சின்ன பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். அகைன் we have a 4 types of surface grinding machine. ஸோ 4 டைப் எப்படி அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் மூவ்மெண்ட் எது இருக்குன்னு பார்க்கணும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் மே பி
working, I mean spindle move ஆகும், இல்லாட்டினா ஒர்க் பீஸ் ஒர்க் டேபிள் மூவ் ஆகும், ரைட். ஸோ ஸ்பிண்டில் ஆர் டேபிள், ரைட், ஸ்பிண்டில் ஆர் டேபிள். இந்த டேபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் மே பி ரெசிப்ரோகேட்டிங். ஸோ இந்த டிராயிங் படி ரெசிப்ரோகேட்டிங் டேபிளாக இருக்கலாம் ஆர் ரோட்டரி டேபிளாக இருக்கலாம், ஒரு ரொட்டேட்டிங் டேபிளாகவும் இருக்கலாம். ஸோ டேபிள் மே பி ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஆர் ரோட்டரி. ஸ்பிண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த டிராயிங்கில் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பிண்டில் ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ். ஸோ வெர்டிக்கல் ஸ்பிண்டில். இஃப் இட் இஸ் ஹரிசாண்டல் ஸ்பிண்டில் அப்படின்னா மேலே வந்து சுற்றுற மாதிரி இருக்கும், ரைட். ஸோ வெர்டிக்கல் ஸ்பிண்டில் ஆர் ஹரிசாண்டல் ஸ்பிண்டில். So there are 4 types: vertical spindle with reciprocating table, horizontal spindle with reciprocate table. The same way, vertical spindle with rotary table and horizontal spindle with rotary table. So there are 4 types, right. So in surface grinding, the simple spindle portion is either horizontal or vertical. So இது பார்த்தீங்கன்னா rotation பார்த்தீங்கன்னா vertical இருக்கும், இது வந்து horizontal இருக்கு. சாரி மார்க் சொல்கிறேன், இது horizontal, this one is to be vertical, right. So இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோட்டரி, right. So horizontal spindle with reciprocating table, vertical spindle reciprocating table, horizontal spindle rotary table, vertical spindle rotary table. So there are 4 types of surface grinding machine, right. So construction wise இதுதான். only thing is என்ன சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா instead of reciprocating table you can add rotary table, ஒரு சர்க்குலர் மாதிரி இருக்கும் rotary table. instead of horizontal spindle it may be the vertical spindle. vertical spindleன்றது இந்த மாதிரி tool வந்து இப்படி rotate ஆகிற மாதிரி இருக்கும், right. So this is another one examples of types of surface grinding. So this machine may be similar to milling machine used mainly to grind flat surface. So flat surface mill பண்றதுக்கு grind பண்றதுக்கு we can use surface grinding. However some types of refrigerants are capable to producing contour surfaces. So contour concave surfaces, concave convex surface கூட we can make. So இது வந்து horizontal grinding machine. Yes, exact சொல்லணும் அப்படின்னா horizontal grinding machine with horizontal spindle with reciprocating table. Again this is vertical spindle with reciprocating table, right. So this is another one types. So again this is the industrial representation of surface grinding machine. So reciprocate table with horizontal spindle, rotary table with vertical spindle. So vertical horizontal spindle எப்படி சொல்றோம்னா rotation. The rotation பார்த்தீங்கன்னா x axis horizontal rotation, இது வந்து vertical axis. Okay, these are the surface grinding machine. So the next type is cylindrical grinding machine. So cylindrical grinding machine similar to our lathe, right. So lathe ல எப்படி நம்ம ஒரு tail center head centerல நம்ம ஒரு work piece ஹோல்ட் பண்றோமோ the same way the work piece held between 2 centers and the rotating grinding wheel is fed against. So லேத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா லேத் வந்து டூல் வந்து ரொட்டேட் ஆகாது, டூல் வந்து ஃபீடு கொடுத்து ரெசிப்ரோகேட் ஆகும். பட் ஹியர் டூல் வில் ரொட்டேட் அண்ட் தென் ரெசிப்ரோகேட், டூல் ரொட்டேட் ஆகி ரெசிப்ரோகேட் பண்ணும். ஸோ the ஒர்க் பீஸ் இஸ் ஹெல்ட் பிட்வீன் 2 centers. அகைன் அந்த ஒர்க் லேத் மாதிரி தான் இந்த ஒர்க் பீஸை வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஜாப்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த டைப்பில் பண்ணுறோம். சிலிண்ட்ரிக்கல் ஜாப்ஸில் வந்து 2 எண்டையுமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 சென்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அண்ட் ரொட்டேட்டிங் கிரைண்டிங் வீல் இஸ் ஃபெட் அகேன்ஸ்ட் இட். ஸோ ஒர்க் பீஸோட டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் மேபி சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸை பண்ணலாம், or it may be the straight or curved or contoured surface. இதெல்லாமே பண்ணலாம் cylindrical grinding machine, right. So this is again another one example, industrial representation of cylindrical grinding machine. This machine is used to produce the external cylinder surface. The surface may be straight, taper, steps and profile. So இங்க ஒரு 4 மோஷன் இருக்கும். ஏன்றது rotation of grinding wheel. So இதான் grinding wheel, rotation of grinding wheel A. B அப்படின்றது ஒர்க் டேபிள் ரொட்டேஷன். ஸோ டேபிள் ஒர்க் டேபிளாக ரொட்டேட் பண்ணலாம், ஒர்க் பீஸ் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி. சி அப்படின்றது ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஆஃப் ஒர்க் டேபிள், டேபிள் வந்து ரெசிப்ரோகேட் ஆகும். டி அப்படின்றது இன்ஃபீட், நம்ம டெப்த்து கொடுக்கறது இந்த டைரக்ஷனில். ஸோ இதுதான் கிரைண்டிங் மிஷின். அகெயின் திஸ் இஸ் அகெயின் another one cylindrical grinding machine. Here you may find 2 centers. So here we have a center, it's similar to our lathe. Here we have a center, again here also we have a center. In between you can place your cylindrical objects and it will rotate and it can reciprocate the tool. This is a grinding wheel, it can move against the rotating of workpiece, right. So இதுல ரெண்டுமே rotate ஆகும், workpiece rotate ஆகும், tool rotate ஆகும், right. Again this is another one example, right. So here we have a center, here we have a center. So we place our object and the rotating wheel is passed and lubricants also passed. So the cylindrical grinding machine, the workpiece hold and center by chuck or in the suitable holding fixture, rotating it about its axis and feeding a fast revolving grinding wheel. So the workpiece பார்த்தீங்க அப்படின்னா is hold on center by a chunk
or in the suitable holding fixer. So workpiece வந்து நான் chuckல hold பண்ணலாம் or other suitable fixer யூஸ் பண்ணி I will hold, and it also rotate about its axis. So workpiece வந்து rotate ஆகும். And feeding fast revolving grinding wheel. So feed வந்து fast rotate பண்ற revolving grinding wheel against கொடுப்போம். If the work surface to be ground is larger than the face width of the grinding wheel, the work is transferred past the wheel or wheel past of the work. So ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சுன்னா we need to do certain process. Traversing of wheel or work is done either by hydraulic or mechanical power or by hand. So manual பண்ணலாம் or mechanical பண்ணலாம் or hydraulic பண்ணலாம். இந்த wheel transfer பண்றதுக்கு ஒரு place ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து இன்னொரு பொசிஷன் மூவ் பண்றதுக்கு feed is given to the work or the wheel at the end of each traverse. So ஒவ்வொரு தடவையும் feed பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் we provide the feed. So in this operation, the external cylinders or internal cylinder surface to the workpiece are grounded. So external cylinder இருந்தாலும் சரி, internal cylinder இருந்தாலும் சரி, நம்ம இந்த cylindrical grinding machine we can do. Right? So again I said this similar to our lathe. Lathe ல வந்து நம்ம single point cutting tool யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க வந்து நம்ம grinding wheel யூஸ் பண்றோம். அதான் difference. In external cylindrical grinding, also center type grinding, the workpiece rotates and the reciprocal along its axis. Although for large at log workpiece or grinding wheel reciprocate. So external surface grind பண்றதுக்கு ரெண்டு எண்டையுமே ரெண்டு சென்டர்ல கொடுத்துட்டு நம்ம grinding wheel மூவ் பண்றோம் along the line, right? In internal cylindrical grinding machine பொறுத்தவரைக்கும் small wheel grinds the inside diameter of the part. So ஒரு internal cylinder வந்து grind பண்ணனும் அப்படினா ஒரு சின்ன diameter wheel வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் உள்ள inside surface touch பண்ற மாதிரி வைக்கிறோம். So if tool rotates at the same time workpiece also rotates, so we will get the final shape. The internal cylindrical grinding, a small wheel grinds that inside diameter of the part. The workpiece is held in rotating chucks in the headstock and the wheel rotates at very high rotational speed. So in this operation, the workpiece rotates and the grinding wheel reciprocates. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா workpiece வந்து rotate ஆகும், அப்போ grinding wheel also rotate ஆகும். Right? So இதான் வந்து cylindrical grinding machine. Okay. So there are three types of cylindrical grinding machine. One is a plain, another one is universal, another one is a centerless. We will see centerless grinding machine. So centerless na enna appadina cylindrical grinding machine பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் ஒரு cylindrical objects நம்ம grind பண்றோம். Cylindrical objects hold பண்றதுக்கு ரெண்டு centers யூஸ் பண்றோம். Instead of centers you can use some rollers to support grinding machine தான் பாத்தீங்க அப்படினா centerless grinding. So அதாவது center கிடையாதுன்னு அர்த்தம். Center இல்லாம நான் ஒரு cylindrical objects grind பண்ண போறேன். Right? The workpiece is placed on the work rest. இதுதான் the work rest or blade. So workpiece வந்து work rest மேல place பண்ணிறேன் in between two wheels. Namely, one is a grinding wheel, another one is a regulating wheel. So the ரெண்டு wheelக்கு நடுவுல I'm going to place my workpiece at top of work table. One is a grinding wheel, another one is a regulating wheel. Namely grinding regulating wheel, which are rotating in clockwise. So ரெண்டுமே பாத்தீங்க அப்படினா clockwise rotate ஆகுது அப்படினா workpiece வந்து counter clockwise rotate ஆகும். Right? So the grinding wheel removes metal from the workpiece surface and the regulating wheel regulates the workpiece. So அப்ப the grinding wheel ரெண்டுமே மூணுமே rotate ஆகுது. இந்த grinding wheel வந்து என்ன பண்ணும் அப்படினா workpieceல இருக்க மெட்டலை ரிமூவ் பண்ணும். இந்த regulating wheel என்ன பண்ணும் அப்படினா இத வந்து சப்போர்ட் பண்ணி நிக்குறோம். ரைட்? இது ஒரு பவர் கொடுத்து ஒரு பிரஷர் கொடுத்து அப்படியே ஹோல்ட் பண்ற மாதிரி நிக்குது. So centralized means workpiece is not held between centers. So centers இல்லாம workpiece ஹோல்ட் பண்றதா centerless. சென்டர் ரெண்டு சென்டர் இல்லாம ஒரு பீஸை ஹோல்ட் பண்றது சென்டர்லெஸ் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அது எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு பீஸை வந்து ஒரு ரெஸ்ட் மேல வச்சுட்டு ரெண்டு வீலுக்கு நடுவுல ஹோல்ட் பண்ணிடுறோம். ஒரு வீல் ஆக்ட் அஸ் கிரைண்டிங் வீல், அனதர் வீல் ஆக்ட் அஸ் ரெகுலேட்டிங் வீல். கிரைண்டிங் வீல் தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணி ஸ்மூத் ஃபினிஷை கொடுக்கும். ரெகுலேட்டிங் வீல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தேவையான ப்ரெஷரையும் இது மெயின்டைன் பண்ணும், ரெகுலேட் பண்ணும். Right. The centralized grinding machine can also be external or internal, traverse feed or blanch grinding. So central grinding வந்து external or internal ஆகலாம், or traverse feed or blanch grinding ஆகலாம். The most common type of central grinding is external traverse feed grinding. So external traverse. So this is one of the drawing for centralized grinding machine. So we have a base and then we have a housing for motor and we have a front door. It can open and you can view inside of the control. So உள்ள housingல பார்க்கலாம். So we have a speed control panel, electrical control panel. Right? Again it is housing for motor. So இதுக்கு மேல பாத்தீங்க அப்படினா we have a two rollers. One is grinding wheel, another one is a regulating wheel, and we have a work rest. The object is placed between these rolls at top of work table.
டாப் ஆஃப் ஒர்க் டேபிளை புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த ரெகுலேட்டிங் வீல் மூலம் என்ன பண்ணால் இது மெட்டல் ரிமூவ் பண்ணாது, இது ஜஸ்ட் ஹோல்டு, இது ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறோம். பட் கிரைண்டிங் வீலுக்கு உங்களுக்கு என்ன ப்ரெஷர் வேணுமோ அதை யூ கேன் அப்ளை ஹியர். ஸோ கிரைண்டிங் வீலை வச்சு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறப்ப எனக்கு அதோட இம்ப்ரெஷன் கிடைக்கும். இது வந்து சும்மா சப்போர்ட் பண்ணும் ஒர்க் பீஸை. Right, again this is another one industrial representation of centralized grinding wheel. So you may find there are two gears, one is a grinding wheel, another one is a regulating wheel. Right, so this is again another one example. Right, so another one example here, this one is a work table and one is a grinding wheel, this one is a regulating wheel. So in between these rolls we place our object. So it carries a heavy base and two wheel hands, one carrying the grinding wheel and the other regulating wheel. So we have two wheels in centralized grinding machine. One is for grinding, another one for supporting or regulating wheel. The workpiece rests on the blade of the work rest between these two wheels. So workpiece பார்த்தீங்க அப்படின்னா work restக்கு மேலே இருக்கும், ரெண்டு இதுக்கு நடுவில் what it is ரெண்டு வீலுக்கு நடுவில் இருக்கும். Each head carries a separate wheel drawing mechanism for the wheel it carries. So ஒவ்வொரு ஹெட்லையும் drawing mechanisms ஒன்று இருக்கும், drawing பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்போம் ட்ரூயிங் மெக்கானிசம், வீல் ட்ரூயிங். ஸோ ட்ரூயிங்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்ப்போம், வீல் ட்ரூயிங். ஸோ ஒவ்வொன்றிலையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வீல் ட்ரூயிங் கொடுத்துருப்போம். அட் த சேம் டைம் ரெக்யூர்ட் each head is a specific wheel tuning mechanism. A housing is provided on the side of the machine body to house of main driving motor. So housingன்றது ஒரு கவரு. ஸோ அது என்டையர் பாடி ப்ளஸ் மோட்டரை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடும். There are two control panels on different. On the left hand panel carries the control of speed adjustment. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் பேனல். இந்த ரைட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஹைட்ராலிக் மெக்கானிசம் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஆஃப் ரெகுலேட்டிங் வீல். ஸோ இது வந்து கண்ட்ரோல் ஃபீட் கொடுக்குறது, அதாவது கிரைண்டிங் வீலில் ஃபீட் கொடுக்குறதா ஒரு பேனல். ரைட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலேட்டிங் வீல் தேவையான பவர் கொடுக்குறது. வி ஹேவ் அ ரெகுலேட்டிங் ரைட் சைடு வீல். In operation, grinding operation performed by grinding wheel only with the function of regulating wheel is to provide the required support to the workpiece while it is pushed by cutting pressure of grinding wheel. So the regulating wheel plays a major role. So நம்ம மூவ் பண்ணுறப்ப regulating wheel என்ன ப்ரெஷர் கொடுக்குதோ அதை வச்சு தான் நம்ம கிரைண்டிங் கிடைக்கும். It helps the workpiece to remain contact with the grinding wheel. So அது வந்து கிரைண்டிங் வீலும் ஒர்க்பீஸும் கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெகுலேட் wheel தான் இன்சர்ட் பண்ண முடியும். At the same time, required support from bottom is provided by the workers as the workpiece rotating rest on the blade of workpiece. So இதை ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். The regulating the wheel essentially carries a rubber bond and helps in the rotation of workpiece due to friction. So regulating wheel தான் எப்பவுமே ரொட்டேட் ஆக போகுது. ஸோ அதில் வந்து பியர் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ we will use some rubber bond. There are three methods. One is a through feed, in feed and then end feed. There are three methods. Okay, the next type is internal grinding machine. It is used for grinding internal surface of different holes. ஸோ இன்டர்னல் சர்ஃபேஸாக இருக்கிற ஹோல்ஸை வந்து நான் உள்ளே இருக்கிற சர்ஃபேஸை வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ணுறோம்னா ஐ கேன் கோ வித் இன்டர்னல் கிரைண்டிங் மிஷின். தெர் ஆர் 5 types: plain, universal, chucking, planetary, centralized internal graders. ஸோ plain internal gear அப்படின்றது ஒர்க் பீஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு கிரைண்டிங் வீல் இருக்குது, ஒர்க் பீஸ் ரொட்டேட் ஆகும், கிரைண்டிங் வீல் ஆல்சோ ரொட்டேட் அஸ் வெல் அஸ் கிரைண்டிங் வீல் கேன் மூவ் அப் அண்ட் டவுன் அண்ட் தென் கிராஸ் வைஸ். 3 மூமெண்ட்டுமே இருக்கும். கிரைண்டிங் வீல் வந்து ரொட்டேட்டும் ஆகும், இன்ஃபீடும் இருக்கும், லாங்கிட்யூனல் ஃபீடும் இருக்கும். இன்ஃபீட் அப்படின்றது ப்ளஸ் மாதிரி அந்த 4 பக்கம் மூவ் ஆகும். திஸ் இஸ் வாட் பிளைன் இன்டர்னல் கியர். அதாவது ஒர்க் பீஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும், இன்சர்ட் கியர் வந்து சின்ன கியர் வந்து உள்ள பிளேஸ் பண்ணுறோம். ஐ மீன் சின்ன கிரைண்டிங் வீல். இட் கேரிஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் ரிவன் வீல் ஹெட் மவுண்டட் ஆன் தி கிராஸ் லைன். த ஒர்க் ஹெட் எய்தர் கேரிஸ் அ சக் or face plate to hold the work or later can be mounted on the fixture attached to the work head spindle. So work piece வந்து hold பண்றதுக்கு we can use chuck or other face plate. So the work can be swelled to the grained tapered holes. So இந்த உள்ள இருக்க holes வந்து grind பண்றதுக்கு we can use. The next one is universal internal grinders. Here the work head is mounted on cross light which enables a cross feed to the work head. So இது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா previous caseல வந்து rotate ஆகும் grinding wheel ரொட்டேட் ஆகும், இன்ஃபீட் அவுட் ஃபீட் இருக்கும். ஸோ ஆனால் கிரைண்டிங் வீல் வந்து ஒரே பொசிஷனில் அப்படியே இருக்கும். பட் ஹியர் த கிரைண்டிங் வீல் ஆல்சோ ரொட்டேட் அலாங் வித் தி ஒர்க் பீஸ். செகண்ட் டைப் யூனிவர்சல் கிரைண்டிங். ஸோ ஒர்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகெயின் ஒர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுறதாக ஒர்க் கேனாட் மூவ். பட் ஹியர் த ஒர்க்கு கேன் மூவ், ரைட்? This is some of the example of universal grinding machine. 5 more types. We have 5 more types. One is
பிளைன் இன்டர்னல் கிரைண்டர். ஸோ பிளைன் இன்டர்னல் கிரைண்டர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஒரு ஹாலோ சர்ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு இன்சர்ட் சர்ஃபேஸை கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். ஒர்க் பீஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். அந்த டூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொட்டேட்டும் ஆகும், இட் கேன் மூவ் ஆகும். இந்த ஒர்க் பீஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். செகண்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் பீஸும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொட்டேட்டும் ஆகும், மூவும் ஆகும். அதான் டிஃபரன்ஸ். பட் கிரைண்டிங் வில் ஆல்சோ ரொட்டேட் அண்ட் தென் இட் கேன் மூவ். ஸோ இதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் யூனிவர்சலுக்கும் பிளைனுக்கும். ஹியர் த ஒர்க் ஹெட் இஸ் மவுண்டட் ஆன் a cross side which enables a cross feed to the work head. The work head can be swelled through 90 degree. 90 degree கூட நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். It is used to grind cylindrical and tapered holes, flat surface outside the cylindrical surface, convex and concave surface. So we can grind any type of surfaces. So the next is okay, the next type is centerless internal grinders. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் சென்டர்லெஸ் கிரைண்டிங்கிறது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ரெண்டு சென்டரை வச்சு ஹோல்ட் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா நார்மல் சிலிண்ட்ரிக்கல் கிரைண்டிங். பட் என்ன பண்ணுறேன், நான் இந்த சென்டரை இல்லாமல் ரெண்டு ரோலரை வச்சு நான் ஒரு பீஸை ஹோல்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அது வந்து சென்டர்லெஸ் கிரைண்டிங். அப்போ சென்டர்லெஸ் இன்டர்னல் கிரைண்டிங் அப்படின்னா we will use 3 roles generally, mainly pressure roll, supporting roll, regulating wheel in addition to grinding wheel, right? So these rolls which support the workpiece also rotate the shape. All rolls rotate the same direction while the workpiece and grinding rotate in opposite direction. So எல்லா இதுமே வீலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைரக்ஷன் ரொட்டேட் ஆகும், ஒர்க்பீஸும் டூலும் டிஃபரெண்ட் டைரக்ஷன் ரொட்டேட் ஆகும். The grinding wheel remains contact with the internal surface of the workpiece at the horizontal center line of the regulating wheel. It ensures that the uniform wall of thickness of the workpiece and therefore concentricity of the ground internal hole with the external surface, right? So for example, ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சென்டர்லெஸ் இன்டர்னல் கிரைண்டிங். ஸோ இங்கேயும் வந்து இன்டர்னல் சர்ஃபேஸை கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்து ஐ வில் யூஸ் கிரைண்டிங் வீல். ஸோ இது வந்து ஒர்க் பீஸ். இந்த ஒர்க் பீஸை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் கிரைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரோலர் தான் வச்சிருப்போம். பட் ஹியர் வி யூஸ் 3 rollers. ஒன் இஸ் அ ரெகுலேட்டிங் வீல், சப்போர்ட்டிங் வீல், அனதர் ஒன் இஸ் அ ப்ரெஷர் வீல். So the pressure roll can lift பண்ணிட்டு ஒர்க் பீஸை ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? The pressure roll is to be mounted. It can be swung to the side to allow loading and unloading of work piece. So இது தூக்கிட்டு நம்ம ஒர்க் பீஸை ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். The wheel head is mounted on a slide and can be given a reciprocating motion by hand to feed the grinding wheel in and draw it out operation. So அதெல்லாம் பண்றோம். So this is what centerless internal grinding. The next type பார்த்தீங்க அப்படின்னா planetary internal grinders to grind holes in large irregular shaped and heavy work pieces. So planetary internal grinders பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லார்ஜ் ஒரு irregular work piece வந்து grind பண்ணணும் அப்படின்னா we can use planetary internal grinders. The work piece remains stationary which is mounted on a side. So work piece வந்து remain stationary இருக்கும். நம்ம mounted on a side, the wheel head carries a mechanism due to which the axis of rotating grinding wheel travels along a circular path around the axis of the hole in the workpiece. The longitudinal traverse obtained by reciprocating movement of the grinding wheel of spindle by moving the side forward and backward on which workpiece is mounted. So இதான் வந்து planetary grinding. Again planetary அப்படின்றது ஒர்க்பீஸும் இருக்கும், அது ஒரு planetary rotationல இருக்கும். So workpiece we have a spindle rotate ஆகும், workpiece it can move. So இது வந்து ஒரு planetary path of rotating grinding wheel. So planetary pathல இருக்கும். The spindle of the grinding wheel, it gives a radial in feed after completion of each planetary circle to increase the depth cut. So மூணு ஞாபகம் சார், பிளைன், யூனிவர்சல் அண்ட் தென் பிளானட்டரி. பிளைன் அப்படின்றது எனக்கு ஒர்க் பீஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும், டூலும் ரொட்டேட் ஆகும். டூல் வந்து ரொட்டேட்டு பிளஸ் மூவும் ஆகும், ஒர்க் பீஸ் ஆனால் ரொட்டேட் ஆகாது பிளைனில். செகண்ட் டைப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிவர்சலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூலும் ரொட்டேட் ஆகும், ஒர்க் பீஸும் ரொட்டேட் ஆகும், டூலும் மூவ் ஆகும், ஒர்க் பீஸும் ரொட்டேட் ஆகும், மூவ் ஆகும், ரெண்டுமே இருக்கும். பிளானட்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து டூலும் மூவ் ஆகும், ஒர்க் பீஸும் மூவ் ஆகும், டூல் ரொட்டேட் ஒர்க் பீஸ் ரொட்டேட் ஆகும். ஆனால் டூல் மூவ் ஆகுறது அந்த பிளானட்டரி சர்க்கிள் மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும். இது வந்து இந்த எர்த்து சன் ரிலேஷன் மாதிரி, நம்ம எப்படி பூமி சூரியனை சுற்றி வருதுன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி சென்டர்லேருந்து அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே வர மாதிரி இருக்கும். அதான் வந்து பிளானட்டரி இன்டர்னல் கிரைண்டர்ஸ். ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் கிரைண்டிங் ஆப்ரேஷன். ஸோ நார்மலி வி கேன் யூஸ் மெனி டைப்ஸ் ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிரைண்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் மெனி டைப்ஸ். ஸோ ஒன் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் சிலிண்ட்ரிக்கல் கிரைண்டிங். சிலிண்ட்ரிக்கல் வந்து எக்ஸ்டர்னல் கிரைண்ட் பண்ணலாம். இன்டர்னல் சிலிண்ட்ரிக்கல் கிரைண்டிங், டேப்பர்டு சர்ஃபேஸ், ஃபார்ம்டு சர்ஃபேஸ். ஃபார்ம்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு என்ன ஷேப் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டூல் வச்சுட்டு நம்ம ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் மாதிரி பண்ணுறது. அகைன் வி கேன் டூ கியர் டீத் த்ரெட் சர்ஃபேஸ். இந்த கிரே கிரைண்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கியரோட பிச்சை வந்து கிரைண்ட் பண்ணலாம், ரைட்? இந்த டீத்தை வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு அகைன் திஸ் ஆர் தி டேப்பர் கிரைண்டிங். ஸோ டேப்பர்ட் சர்ஃபேஸ் இட் கேன் பி டன் பை மெனி வேஸ். So explained by below.
ஒன் இஸ் டேபிள் டு தி டேப்பர் ஆங்கிள் ஆஃப் த ஒர்க் பீஸ். ஸோ டேபிளை வந்து நான் டேப்பர் ஆங்கிள் தேவையான மாதிரி டில்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீல் ஹெட் டு தி டேப்பர் ஆர் இந்த வீலை வந்து டூலை வந்து டில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒர்க் டேபிள் ஆர் டூலு. longitudinal feed is obtained by the axial motor of wheel or swelling housing and workpiece and taper. ஸோ அதை பண்ணிக்கலாம். ஃபார்ம்டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்றது நமக்கு என்ன ரெக்யர்ட் ஷேப் தேவையோ அதுக்கு நம்ம டூல் டிசைன் பண்ணி கிரைண்டிங் பண்ணுறது. தே ஆர் ஃபினிஷ்டு ஆன் சிலிண்ட்ரிக்கல் அண்ட் சர்ஃபேஸ் கிரைண்டிங் மிஷின். கியர் டீத் அப்படின்றது அகைன் த டீத் ஆஃப் கியர்ஸ் ஆர் கிரவுண்ட் ஆன் கியர் கிரைண்டிங் மிஷின் எய்தர் பை த ஜென்ரேட்டிங் பர்பஸ் ஆர் ஃபார்மிங் ப்ராசஸ் விச் ஃபார்ம்டு வீல்ஸ் ஆர் யூஸ். ஸோ கியரை வந்து கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ கேன் யூஸ் கியர் டீத். த்ரெட்டட் சர்ஃபேஸ். ஸோ த்ரெட்டட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்றது த்ரெட்டட் இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல த்ரெட்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு we can use threaded surface. Threaded grinding is done on thread grinding machine with either single or multiple rib wheels. Right? So thank you. This is இதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரைண்டிங் தான் என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ கிரைண்டிங் அப்படின்றது மெட்டல் ரிமூவல் ப்ராசஸ். இதை வந்து அப்ரோசிவ் ஆக்ஷன்ஸ் மூலமாக மெட்டல் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். அப்ரோசிவ் அப்படின்றது சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல். லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் அப்ரோசிவ் அந்த கிரைண்டிங் வீல் இஸ் மேட் பை தி அப்ரோசிவ் பார்ட்டிகல் வித் பாண்டிங் மெட்டீரியல். ஸோ அந்த அப்ரோசிவ் வச்சு நம்ம டைப்ஸ் பார்த்தோம். டைப்ஸ் ஆஃப் கிரைண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் மெயின்லி பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் கிரைண்டர், ப்ரிஷன் கிரைண்டர். ரஃப்ன்றது மிடில் ரிமூவ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஃப்ளோர் ஸ்டாண்டர்ட் பெஞ்ச் ஸ்டாண்ட். ஒரு நார்மலாக ஒரு ஹரிசாண்டல் ஸ்பிண்டில் இருக்கும் பேஸ்க்கு மேலே. அது ரெண்டு ஹரிசாண்டல் ஸ்பிண்டில் நடுவில் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டிங் வீல் இருக்கும். ஸோ பவர் ஆன் பண்ணோம்னா ஹரிசாண்டல் ஸ்பின் ரொட்டேட். ஸோ கிரைண்டிங் வீல் ஆல்சோ ரொட்டேட். ஸோ ஒரு பீஸை ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஷன் கிரைண்டிங். ப்ரிஷன் கிரைண்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் சர்ஃபேஸ் கிரைண்டிங், சிலிண்ட்ரிக்கல் கிரைண்டிங், இன்டர்னல் கிரைண்டிங். ஸோ சர்ஃபேஸ் கிரைண்டிங் அப்படின்றது ஒர்க் பீஸோட சர்ஃபேஸை கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 டைப் இருக்கும். இட் மேபி டூல் வந்து ஹரிசாண்டல் ரொட்டேட் ஆகும் ஆர் வெர்டிகல் ரொட்டேட் ஆகும். ஒர்க் பீஸ் வந்து டேபிள் வந்து ஹரிசாண்டல் ரெசிப்ரோகேட்டா மூவ் ஆகும் ஆர் ரோட்டரி மூவ்மெண்ட் இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி ஹரிசாண்டல் ஸ்பிண்டில் ரெசிப்ரோகேட்டிங் டேபிள், ஹரிசாண்டல் ஸ்பிண்டில் ரோட்டரி டேபிள். நெக்ஸ்ட் வெர்டிகல் ஸ்பிண்டில் reciprocating table, vertical spindle, rotary table. So we have 4 types of surface grinding machine. The second one is a cylindrical grinding machine. So cylindrical grinding machine similar to our lathe, ரெண்டு சென்டர் இருக்கும். cylindrical object பிளேஸ் பண்ணிட்டு அதில் மெஷினிங் பண்ணுவோம். அதில் ஒன் டைப் தான் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர்லெஸ் cylindrical grinding machine. சென்டர்லெஸ் அப்படின்றது ஒர்க் பீஸை ரெண்டு சென்டர் இல்லாமல் ரெண்டு ரோலர் வச்சு ஹோல்ட் பண்ணுறேன். எதுக்கு மேலே வச்சு ஒர்க் டேபிள் மேலே வச்சு ஒர்க் பீஸை ஹோல்ட் பண்ணி மெஷினிங் பண்ணேன் அப்படின்னா அது சென்டர்லெஸ் கிரைண்டிங் மிஷின். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கிரைண்டிங் மிஷின். அகைன் வி ஹேவ் 4 டைப்ஸ். ஒன் இஸ் அ பிளைன். பிளைன் அப்படின்றது ஒர்க்கும் டூலும் ரொட்டேட் ஆகும், ஒர்க்கு மட்டும்தான் மூவ் ஆகும். செகண்ட் டைப்ல யூனிவர்சல்ல ஒர்க்கும் டூலும் ரொட்டேட்டும் ஆகும், மூவும் ஆகும். பிளானட்டரி அப்படின்றது ஒர்க்கும் டூலும் ரொட்டேட்டும் ஆகும், மூவும் ஆகும். டூல் மூவ் ஆகுறது ஒரு பிளானட்டரி ஆக்ஷன் மூலமா மூவ் ஆகும். ரைட், பிளானட்டரி ஆக்ஷன் மூலம் மூவ் ஆகும். அதில் நடுவில் சென்டர்லெஸ் இன்டர்னல் கிரைண்டிங் இருக்கும். ஸோ வி ஹேவ் 4 ரோலர்ஸ் இன்க்ளூடிங் கிரைண்டிங் வீல். ஸோ ரெகுலேட்டிங் வீல், ப்ரெஷர் ரோல் அண்ட் தென் சப்போர்ட்டிங் வீல். ஸோ அது மூணுக்கு நடுவில் ஒர்க் பீஸை ஹோல்ட் பண்ணிடுவோம். ஒர்க் பீஸ் இன்டர்னல் சர்ஃபேஸில் கிரைண்டிங் வீல் வச்சிருவோம். ஸோ மூணுமே ஒரே டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒர்க் பீஸ் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ தட் எனக்கு மெட்டல் வந்து ரிமூவ் ஆகும். கடைசியாக பார்த்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ரேஷன். ஸோ த்ரெட் பண்ணலாம், எக்ஸ்டர்னல் சிலிண்டர்கள் பண்ணலாம், இது எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ.